प्रिय श्रोता ईश्वर पवित्र नाम आपण मानू समस्त को नमस्कार जनाए ता संगे संगे आज शिक्षा मध्य को आपण मानू प्रत्येक को मु स्वागत करुअछि। प्रिय श्रोता धन्यवाद देउछि आप मानक प्रेम पाई आप मानकर प्रार्थना पाई आ सुंदर सुंदर आप मानकर कमेंट गुड़िक पाई मध्य मु विश्वास करुछि आपण माने जो वाक्य गुड़िक शुणुछंती मेसेज शुणुछंती ताहा आपण माने अन्य मानक मध्य शेयर करुछंती आ अनुरोध करुछि जदि आप माने आशीर्वाद पाउछंती अन्य मानक शेयर करिया पई भूलंतु नाही आ मध्य जो माने सब्सक्राइब करि नाहंती आज पर्यंत दया करी कि सब्सक्राइब करंतु जो द्वारा प्रथम मेसेज टी आपण मानक पाखको पहुंचीबो। तो आज रो शीर्षकटा हैला स्त्री रो सृष्टि काहा पाई। ए प्रश्नटी जदि हो साधारण किंतु एई प्रश्नटी अति गुरुत्वपूर्ण अटे। स्त्री रो सृष्टि काहा पाई यह जानिबा अति गुरुत्वपूर्ण अटे। प्रिय श्रोता एई पृथ्वी रे परमेश्वर जेते सृष्टि करिसंती जीव जंतु पशु पक्षी वृक्ष लता जे समस्त सृष्टि करिसंती समस्त सृष्टि ईश्वरଙ୍କ आज्ञा को पालन करुअछि। केवल ईश्वरଙ୍କ आज्ञा को उल्लंघन करिबा व्यक्ति हेउछि मनुष्य आउ जे दूत माने को परमेश्वर सृष्टि करथिले सेई दूत माने। प्रिय श्रोता आपण माने जंगलर बहुत बड़ पशु देखुथिबे हाथी हाथी एते बड़ हेइथिले मध्य केबे कोन से मांस भोजन करे कि नाही ना के एते बड़ हाथी हेइथिले मध्य से केबे मध्य मांस भोजन करे नाही से शाक भोजन करे से तरुलता खाई कि बंचे। प्रिय श्रोता आप माने आश्चर्य हेबे जे परमेश्वर एई पृथ्वीर जे कौनसी सृष्टि को एपरी हो बोली कहिसंती से सेपरी हेछि। या परे आपण माने देखिबे आंब फळिबार समय आसिले आंब फळे प्रत्येक गछ गुड़ी को जेपरी परमेश्वर कहिसंती सेपरी से माने मध्य फळुचंती। तो यह आश्चर्य अटे जे परमेश्वर प्रत्येक जीव जंतु हंतु कि पशु पक्षी हंतु जाको जो आदेश देइछंती से माने से सब करुछंती किंतु देखिले मनुष्य विषय रे परमेश्वर जहा करिया पई कहिथिले जो उद्देश्य पई सृष्टि करिथिले मनुष्य से परमेश्वर को उद्देश्य को पालन करू नाही। तो प्रिय श्रोता आज जो विषय शीर्षकटी होछि आज विषय वस्तु होछि स्त्री रो सृष्टि काहा पाई। तो धर्मशास्त्र आदि पुस्तक तार 2 पर्वर 18 पदरे लेखा हेछि। आसंतु पाठ करिबा आदि पुस्तक 2 पर्वर 18 पदरे लेखा हेछि स्त्री रो सृष्टि काहा पाई बोली। अनंतर सदाप्रभु परमेश्वर कहिले मनुष्य एकाकी थिबा भल नहे आम्भे ताहा निमंते ताहार अनुरूप सहकारिणी निर्माण करिबा। प्रिय श्रोता परमेश्वर कौन करुछंती ना मनुष्य को देखुछंती प्रथम मनुष्य को देखुछंती प्रथम पुरुष को देखुछंती आउ से प्रथम मनुष्य होछंती आदम आउ परमेश्वर कहउछंती अनंतर सदाप्रभु परमेश्वर कहिले अनंतर सदाप्रभु परमेश्वर कहिले किए कहिले अनंतर सदाप्रभु परमेश्वर कहिले परमेश्वर कहउछंती एटी कौन सी दूत माने बा मनुष्य माने कहउनांती किंतु परमेश्वर कहउछंती कोन बोली कहउछंती मनुष्य एकाकी थिबा भल नहे अर्थात ए जो पुरुष जहाँ को परमेश्वर सृष्टि करिथिले निज सादृश्य निज प्रतिमूर्ति रे आउ परमेश्वर कहउछंती जे ए जो पुरुष ए जो मनुष्य बा ए जो आदम एकाकी रहिबा भल नाही। परमेश्वर इच्छा कलेनी जे पुरुष एकाकी रहंतु बोली। आपण माने जानिछंती
ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାରିଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ହବାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ହବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପୁରୁଷ ଏକାକୀ ନ ରହୁ ବୋଲି। ପୁରୁଷ ଏକାକୀ ନ ରହୁ ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଯଦି କହିବା, ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଦମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖା ହେଇଛି, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ମଣିଷ ଏକାକୀ ଥିବା ଭଲ ନାହିଁ, ବା ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏକାକୀ ରହିବା ଭଲ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ତାହା ନିମନ୍ତେ, କାହା ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ତାହା ନିମନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ ନିମନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ମୋର ମେସେଜ ନାହିଁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ୍ଭେ ତାହା ନିମନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ୍ଭେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ତାହାର ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ତାହାର ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା କହୁଛନ୍ତି। ସୁଇଟେବଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସହକାରିଣୀ, ତା ସହିତ ମିଶିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଂଲିଶ ଭର୍ସନରେ ଲେଖାଯାଏ ସୁଇଟେବଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇବା କହୁଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ସୁଇଟେବଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇବା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉ ତର୍ଜମାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ବନେଇବା କହୁଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଆଦମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଯୋଜନାକୁ ମଣିଷ କେତେ ମାନ୍ୟ କରୁଛି, କେତେ ପାଳନ କରୁଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ବା ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଯୋଜନାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ କି? ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହୁଁ। ଆପଣମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଭଲ ପାଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଯଦି ଆମମାନେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା ଆମମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ବା ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ଯଦି ସେମାନେ ନ ମାନନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଘାତ ଲାଗେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ। ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନ ମାନନ୍ତି, ଉତ୍ତମ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ହବାକୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଳନ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କାହାର ଆଜ୍ଞାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି, କାହାର ହୃଦୟକୁ ସେ ଆଘାତ କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଖିକୁ ଆଖି ଜାଗାରେ, ନାକକୁ ନାକ ଜାଗାରେ, କାନକୁ କାନ ଜାଗାରେ, ପାଟିକୁ ପାଟି ଜାଗାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ହାତକୁ ହାତ ଜାଗାରେ, ଗୋଡ଼କୁ ଗୋଡ଼ ଜାଗାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଏକ ଶରୀର ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ପାଟିରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ପାଟିରେ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କାନରେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାନ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଖି ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଏଇ ଯେଉଁ ବଡିରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଯଦି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆଖି ଖାଇବା କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଦେଖିବା କାମଟି କରିବ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଯଦି ଆଖିରେ ଯଦି ଆମେ ଖୁଏଇ ଦେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଖିଟି
ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆଖିର କାମ ହେଉଛି, ଆଖିର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଆଖି ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପାଟିରେ କଥା କହିବା ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପାଟିଟି, ଆଉ ପାଟିରେ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ପାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କାନରେ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ କାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେହିପରି ନମ୍ରତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ରଖୁଅଛି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସତରେ ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି କି? ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ କଥାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଆରାଧନା କରି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଗୌରବ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ କି? ଏହା କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆଜିର ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏକ ମଣିଷ ତାହା ମାନୁନାହିଁ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାହାନା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କହିକି ମଣିଷ, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, এই ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୁରୁଷ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଦୁଇଟି, ତିନିଟି ବା ଚାରିଟି ପୁରୁଷ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଆଦମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ରହିଛି, ଲାଗି ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ପୁରୁଷ ସହିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା କଥା। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ହବାକୁ ଯଦି ଆଦମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦରକାର, ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବା କଥା, ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। এই ପଦ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛି କି? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି କି? ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେବ ନାହିଁ, ବା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ବାହା ହେଇଛି, ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। ଚାହେଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗରିବ, ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୂର୍ଖ, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତା ମାନେ ସେ ତାର କଥାକୁ ମାନିବା ଦରକାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭକ୍ତି କରୁ ବୋଲି, ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭକ୍ତି କରୁ ବୋଲିକି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତା, ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତା, ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେହି ପରିବାରରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା ବା କୌଣସି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଘଟନ୍ତା କି? କେବେ ବି ଘଟନ୍ତା ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆଜିର ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ପାଇଁ, ସବୁଦିନ ତା ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ।
ଆଉ ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ନ ମାନି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ଆମମାନେ କିପରି ସାହସ ବାନ୍ଧୁଛୁ, କିପରି ନିଜକୁ ପ୍ରତାରଣା ଦେଉଛୁ। ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆଜିର ସମାଜ ଏକ ଦୂଷିତ ସମାଜ, ଆଜିର ସମାଜ ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଜି କୁଚିତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ମୂଲ୍ୟକୁ ବି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ଏଥିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଏ, ସମ୍ମାନ କରେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ। ଯଦି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ କରୁନାହିଁ, ଭକ୍ତି କରୁନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉନାହିଁ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ନାହିଁ, କି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି, ମାନୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନମ୍ରତା ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନମ୍ରତା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜୀବନ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ନତ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ବନେଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଏ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ମାନୀୟ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମନୋନୀତ କରନ୍ତୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବେ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ, କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭକ୍ତି କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ଭକ୍ତି କରିବେ, କେବେ ଅଶାନ୍ତିର ବିଷୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ରହିବ। ତ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ମେସେଜ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଅଛି। ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ରହିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣରେ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।